Today we are going to start a new chapter. That is chapter 6 of our chemistry part 1 textbook, and the topic is thermodynamics. And this is a very introductory chapter. That is, today's class will be of some basic concepts of thermodynamics. আজকে আমরা 6 নম্বর চ্যাপ্টার থার্মোডাইনামিক্স শুরু করব এবং এই ক্লাসটা মানে এখনের যে ক্লাসটা আমরা করব সেটা শুধু বেসিক কনসেপ্টস অফ থার্মোডাইনামিক্স। আর আগে একটা কথা বলে নিই, থার্মোডাইনামিক্স এবং স্টেটস অফ ম্যাটার এদের কমন চ্যাপ্টার টু বোথ ফিজিক্স অ্যান্ড কেমিস্ট্রি। ফিজিক্সে আরও বেশি প্রবলেমস থাকবে, তো চ্যাপ্টারটা বুঝতে গেলে তার বেসিক কনসেপ্টসগুলা ওয়ান বাই ওয়ান আমরা বুঝতে হবে। এবং আজকে আমরা শুধু সাম বেসিক টার্মস অফ থার্মোডাইনামিক্স ডিসকাস করব। তো প্রথম, as the name suggests, thermo means heat. Dynamics means motion. The name suggests this chapter based on actually concepts which deals with exchange of heat or energy in other forms. এটা অনেক শর্টকামিংস আছে, তবে আমরা এটা ধরে নেব যে thermodynamics is that branch of chemistry, or you can say physics, which deals with the transformation of energy in various physical and chemical processes. There is transformation of energy in various physical and chemical processes. So this is a very basic part in chemistry. So let us start with some important terms associated with thermodynamics. Let us see. Some common terms in thermodynamics. Okay, so first term that we should go as we should know system. Number 2, surroundings. Number 3 is boundary. Please see the board. First system, then surroundings, then boundary. What we mean by the term, what we are to mean by the term system, surrounding, boundary, let us discuss one by one. System. A system is that part of the universe which is under thermodynamic study. Listen, আমি আবারও বলছি, a system is that part of the universe which is under thermodynamic study and the rest part is universe. মনে করো তুমি একটা রুমে বসে একটা এক্সপেরিমেন্ট করছো, একটা রুমের মধ্যে বসে, ওকে, এটা একটা বিগ রুম, and you are doing experiment in a beaker. This is your study of observation. So this is your system. And the rest part is your surroundings. Rest part of what? Rest part of, according to physicists, according to chemists,
rest part of the universe. That means your study observation point, that is this, we can or say something, this is your system plus surroundings makes what? Entire universe. Okay, আমি আবারও বলছি, তোমরা এটা নোট ডাউন করো প্লিজ। লিখো, কি লিখবে? যে সিস্টেমের ডেফিনিশন। সিস্টেমের ডেফিনিশনটা কি? A system is that part of the universe which is under thermodynamic study. That is, আবার আমি বলছি, আবার লাগলে লিখে নাও, a system is that part of the universe which is under thermodynamic study. তাহলে যেখানে আমি কাজ করছি সেটা হলো আমার সিস্টেম, বাইরেটা কি? সারাউন্ডিংস। তো আমি এখানে একসঙ্গে যদি লিখতে পারি, and the rest part of the universe is তাহলে আমার একের সঙ্গে দুইটাই একসঙ্গে, আমি দুটোর কথাই বলে ফেললাম। যে জায়গাটা আমি কাজ করছি সেটা হলো সিস্টেম, আর তার বাইরে পুরো মহাবিশ্বটা হলো আমার সারাউন্ডিং। আমার কাজ করার জায়গাটুকু, আমার কাজ করার অবজারভেশনের যে এক্সপেরিয়েন্স যেখানে করছি সেটাই হলো আমার সিস্টেম, আর বাকি সব কিছু, মহাবিশ্বের বাকি সব কিছু হলো আমার সারাউন্ডিংস। এখন 3 নম্বর পয়েন্টটা হলো বাউন্ডারি। হ্যাঁ, বাউন্ডারিটা কি? হ্যাঁ, বাউন্ডারিটা হলো a real surface or an imaginary surface that separates system from surrounding. তার মানে আমার 3 নম্বর যদি লিখতে হয়, 3 নম্বর হলো বাউন্ডারি। হ্যাঁ, a real or an imaginary surface, কাল্পনিক surface that separates system from surroundings is a boundary. Definition 3টা হয়ে গেল। তার মানে বাউন্ডারিটি হচ্ছে রিয়েল অর ইন এন ইমাজিনারি সারফেস, হ্যাঁ, দ্যাট সেপারেট সিস্টেম ফ্রম সারাউন্ডিংস ইজ এ বাউন্ডারি। রিয়েল হতে পারে, ইমাজিনারি হতে পারে। তাহলে আমরা 3টা যে ডিফাইন করলাম, এটা আপনাকে একটু ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, কিরকম ভিজুয়ালাইজ চেষ্টা করি? আমার বোর্ডটা আমি মুছে ফেলি, তারপর আমি আবার বলছি তোমাদেরকে কিভাবে এটা আমরা ভিজুয়ালাইজ করতে পারি। সাপোজ আমি এখানে বসে কাজ করছি, এটা আমার এটা, বা আমি এখানে আমার এটাতে কাজ করছি, এটা আমার সিস্টেম, এটাও আমার সিস্টেম হতে পারে। এখানে আমি অবজারভেশন করছি, এদিকটা খোলা, এটা বন্ধ। তো আমার আশপাশে এইগুলা হলো আমার সারাউন্ডিংস, এগুলো কি হলো? সারাউন্ডিংস। আর এটা হলো রিয়েল সারফেস, পুরো প্যাক বন্ধ, এটা খোলা। এখানে হয়তো ইমাজিনারি, এই জায়গাতে আমার লাইন একটা হয়ে গেল, হ্যাঁ, ইমাজিনারি লাইন। এটা হলো কি হলো? বাউন্ডারি। বোর্ডের দিকে দেখো তোমরা, হ্যাঁ, সিস্টেম
is that part of the universe which is under thermodynamic study. Thermodynamic study মানে কি? এটার মধ্যে আমরা কি দেখব? এখান থেকে এনার্জি ট্রান্সফরমেশন কি হচ্ছে না হচ্ছে, এটাও আমার সিস্টেম। এখানে রিয়েল সারফেসটা হলো বাউন্ডারি, এখানে ইমাজিনারি সারফেসটা হলো বাউন্ডারি, আর এই সারফেসের বাইরে যেগুলো হলো সারাউন্ডিংস। আর আরেকটা কথা মনে রাখবে যে সিস্টেম প্লাস সারাউন্ডিংস makes what? Makes universe. Our concept of universe, how big it is. ঠিক আছে? তো প্রথম তিনটা কনসেপ্ট লাগে তোমরা বোর্ডে যেগুলো আমরা লেখা হয় একটা ইয়েটা, হ্যাঁ, তোমরা ভিডিওটা যখন দেখবে তখন আমার যদি মনে কোনো কনফিউশন থাকে, you can put questions to me and at the same time take some screenshot, লিখে রাখতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, তো কনসেপ্ট কিন্তু বুঝতে হবে, যদি না বুঝো তাহলে কিন্তু পড়ে আমরা ঠেকে যাব। থার্মোডাইনামিক্সে আমরা প্রবলেমস নিউমেরিক্যালস তখনই করতে পারবো যখন বেসিক কনসেপ্ট আমরা বুঝতে পারবো, না হলে পারবো না। তো আমরা তিনটা কনসেপ্ট আমরা দেখলাম, তিনটা টার্মস আমরা দেখলাম। এখন আমরা 4 নম্বরে যাব, টাইপস অফ সিস্টেম। এই 4-এর মধ্যে আবার ABC আছে। তো তোমরা কপিতে নেক্সট লিখো টাইপস অফ সিস্টেম। কি লিখবে মনে করো, আমি কি বলেছি জাস্ট লেখার চেষ্টা করো, খাতা নাও, খাতা নিয়ে লিখো। যদি কনফিউশন থাকে হোয়াটসঅ্যাপ করো। তো লিখবে কি 4 নম্বর লিখবে টাইপস অফ সিস্টেম। My dear students, types of system বুঝতে হবে, না বুঝলে বই বারে বারে পড়বে, প্রশ্ন আমাকে করবে, কিন্তু টাইপস অফ সিস্টেম 1 by 1 পড়ে যাও, টেক্সট বই পড়ে যাও। হ্যাঁ, ইন এডিশন ইউ ক্যান টেক হেল্প অফ মডার্ন অ্যাপ্রোচ অফ কেমিস্ট্রি, হ্যাঁ, অ্যান্ড সি দ্য ভিডিও এগেইন এন্ড এগেইন। তো প্রথম যে কথা হলো টাইপস অফ সিস্টেম, মূলত 3টা সিস্টেম আছে। এ দিয়ে লিখছি ওপেন সিস্টেম, বি দিয়ে লিখছি ক্লোজ সিস্টেম, সি দিয়ে লিখছি আইসোলেটেড সিস্টেম। ওপেন সিস্টেম, ক্লোজ সিস্টেম, আইসোলেটেড সিস্টেম। তার মানে আমরা 3টা টার্ম বুঝার পরে 4 নম্বরে যখন এলাম, 4 নম্বরের ভাগে আমরা টাইপস অফ সিস্টেম মানে কত প্রকারের সিস্টেম আছে সেখানে এসে দেখলাম 3টা আছে। কি কি দেখলাম? ওপেন সিস্টেম, ক্লোজ সিস্টেম, আইসোলেটেড সিস্টেম। এবার আমরা ওয়ান বাই ওয়ান আমরা যাব। প্রথম কথা হলো ওপেন সিস্টেম। ওপেন সিস্টেম হলো, দেখো লাইফের সঙ্গে রিলেটেড করো, তবু একটা ধরো একটা এই দেখো বাউন্ডারিটা ওপেন। ওপেন সিস্টেমে কি হলো? বাউন্ডারি ইজ ওপেন, এবং ওপেন হওয়ার জন্য মেটার এবং এনার্জি, কি বলছি, মেটার এবং এনার্জি এক্সচেঞ্জ সিস্টেমের সঙ্গে সারাউন্ডিং এ পসিবল। তো যদি আমার ডেফিনিশন লিখতে হয়, সবটা ডেফিনিশন লেখার কথা আমি বলবো না, তোমরা বই থেকে তোমরা লিখতে পারো। an open system is one where boundary is open and which can exchange both matter and energy
with surroundings. দেখো এখানে হয়তো আমি গরম জল বসাচ্ছি, হ্যাঁ, এখানে আমি জলটা ফেলতেও পারি আরো, আবার এখান থেকে হিট করলে বেরিয়ে যাচ্ছে জল, সো মেটার ক্যান বি এক্সচেঞ্জ, আবার হিট দিচ্ছি, এনার্জি সারাউন্ডিংস থেকে নিচ্ছে। এটা আমি দিলাম একটা কনক্রিট এক্সাম্পল, কিন্তু আমরা যদি লাইফের সঙ্গে কম্পেয়ার করি, লিভিং অর্গানিজমের সঙ্গে কম্পেয়ার করি, তো দেখো প্ল্যান্টস সানলাইট থেকে আলো ইউজ করে ক্লোরোফিল দিয়ে সে তার মেটারটাকে নিয়ে খাদ্য বানায়, অক্সিজেন করে ছেড়ে দেয়। তো সে এনার্জি, মেটার, অক্সিজেন দিচ্ছে, সেটাও কি একটা ওপেন সিস্টেম। আবার আমরা একটা হিউম্যান বডি, এটাও ওপেন সিস্টেম। উই টেক ফুড ফ্রম সারাউন্ডিংস, আমরা কুক করে আমরা নিজেরা ইনটেক করি, তো মেটার ইয়ে করি, আমরা এনার্জি রিলিজ করি, আমরা অনেক কাজ করি। সো আওয়ার বডি can release energy, take energy from outside in form of food, etc. And we also releases energy by doing exercise, all the works. So there is exchange of energy as well as exchange of matter. We also release some matter in the form of urine, stool and sweat, all the forms. So আমরা নিজেরাও একটা ওপেন সিস্টেম। বন্ডারি ইজ ওপেন, হ্যাঁ, আমাদের পোর্স, শরীরের মধ্যে পোর্স, যে ঘাম বেরিয়ে যাচ্ছে, সো বন্ডারি ইজ ওপেন। হ্যাঁ, দেখা যায় না যদিও, হ্যাঁ, বোঝা যায় না, সেটা তুমি ইমাজিন করতে হবে। সো হিউম্যান বডি উইল অলসো ইউ ক্যান কনসিডার। ইফ ইউ আর বায়োলজি স্টুডেন্ট, হ্যাঁ, তোমরা হয়তো ইন্টারেস্টেড হতে পারো। আমরা কেমিস্ট্রি আমরা বলবো যে এটা বিকারে আমরা যদি কোনো কিছু রিয়েকশন করি, বিকারটা যদি খোলা থাকে, তাহলে এটা পার্ট অফ ওপেন সিস্টেম। ঠিক আছে, আই হোপ বোর্ডের দিকে দেখো, আই হোপ এটা খুব একটা কঠিন জিনিস কিছু না, হ্যাঁ, এবং নামগুলোটাই এত ইয়ে দ্যাট ক্যান গিভ অ্যান আইডিয়া হোয়াট টাইপ অফ সিস্টেম ইট ইজ। যখন আমরা বিতে চলে আসি, ক্লোজ সিস্টেম, তখন কি হয় যে একটা ক্লোজড কন্টেইনার, এখানে যদি আমি গরম জল করি, মেটার কিন্তু এক্সচেঞ্জ হবে না, শুধু এনার্জি এক্সচেঞ্জ হচ্ছে, এনার্জি, হ্যাঁ, মেটার হবে না। কি হবে না? এক্সচেঞ্জ অফ মেটার ইজ নট পসিবল, হ্যাঁ। তো তখন এটা হলো ক্লোজ সিস্টেম। তো আমরা যদি ক্লোজ সিস্টেমের কথা বলি, a closed system is one where boundary is closed and which can exchange only energy with this surroundings. So boiling kettle, একটা boiling water contained in kettle, কেটলিতে যদি গরম জল থাকে এবং মুখ লাগানো থাকে, it may be an example of what? A closed system. এখন কথা হলো আইসোলেটেড সিস্টেমটা কি, which is not practically খুব পসিবল না, তবে তো একটু অ্যাপ্রোচ করা যায় আইসোলেটেড সিস্টেমের মধ্যে। সেখানে কি হলো যে ক্লোজ সিস্টেমের মতো এটাতে বাউন্ডারি ক্লোজ, কিন্তু এটাতে আবার একটা আইসোলেটেডে একটা কি জিনিস এক্সট্রা থাকে, একটা ইনসুলেশন থাকে, অর্থাৎ কোনোটাই এক্সচেঞ্জ হবে না, মেটারও হবে না, নো এক্সচেঞ্জ ইজ টোটালি প্রহিবিটেড, মেটারও হবে না, তারপরে এনার্জিও হবে না, এনার্জিও এক্সচেঞ্জ হবে না। হ্যাঁ, এইখানে এই জায়গাতে কি লাগলো, এটা এক্সট্রা লাগলো,
ইনসুলেশন। এখানের এক্সাম্পল হতে পারে যে গরম জল আমরা রেখে দিলাম থার্মোফ্লাক্সের মধ্যে, রেখে আমরা থার্মোফ্লাক্সটা বন্ধ করে দিলাম। তো এই বন্ধ গরমে জল রাখা যেটা, সেটার থেকে গরম জল যখন বার করছি না, ভিতরের জলটা অনেক সময় গরম থাকে, অনেক সময় এনার্জি ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে না, কিন্তু আসলে লিকেজ হয়, আস্তে আস্তে হয়। তুমি 3 দিন রেখে দাও, কি একরকম গরম থাকবে? জল থাকবে না। সো নো সিস্টেম ইজ পারফেক্টলি আইসোলেটেড, বাট ইয়েস উই ক্যান অ্যাপ্রোচ আইসোলেশন উইথ প্রপার ইউজ অফ ইনসুলেশন আমরা করতে পারি। হ্যাঁ, একটা এক্সপেরিমেন্টও করতে পারি। ধরো জল আছে থার্মোফ্লাক্সেই, ধরো হ্যাঁ আমরা কিছু সোডিয়াম ঢুকিয়ে দিলাম, দেয়ার উইল বি exothermic reaction in that container, and heat generated হবে, হাইড্রোজেন গ্যাস হবে, কিন্তু বাইরে আসছে না। তো সেই জায়গায় জিনিসটা কি হবে? এটা একটা আইসোলেটেড সিস্টেম হলো। তো আইসোলেটেড সিস্টেমের পরে আমরা দেখলাম যে আইসোলেটেড সিস্টেম হওয়ার পরে আমরা দেখলাম অ্যাকচুয়ালি আমরা কতটা টার্ম শিখলাম। প্রথমে যে 3টার সঙ্গে 4 নম্বরে আরো 3টা, 6টা টার্ম শিখলাম। এখন আমরা যদিও 7 নম্বর, কিন্তু আমরা 4 নম্বরকে বলছি টাইপস অফ সিস্টেম। 5 নম্বরে এসে আমরা আরেকটা জিনিস দেখব। আমরা কি দেখব? আমরা দেখব একটা টার্ম আমরা ইউজ করব, যেটা আমরা টেক্সট বই আমরা খুঁজে পাবো, এবং এটা হলো 5 নম্বর, যেটা হলো এটা হলো ম্যাক্রোস্কোপিক সিস্টেম। দেখো নামটা হলো ম্যাক্রো মানে বড়, মাইক্রো মানে ছোট। তো যে সিস্টেমের সব অসংখ্য পরমাণু মানে এটমস, মলিকুলস, আয়ন্স দ্বারা গঠিত, বিগ থিং, যেটা ম্যাক্রো সিস্টেম। তো আমরা লিখতে পারি এ সিস্টেম হুইচ, যেটাতে which consists of a large number of atoms, say ions, molecules, large number of molecules, মানে constituent particles যেগুলো, is called a macroscopic system. অর্থাৎ যে সিস্টেমে লার্জ নাম্বার অফ অ্যাটম, মলিকুল, আয়ন যেগুলো আছে সেগুলোকে ম্যাক্রোস্কোপিক সিস্টেম বলে। এবং এটার সঙ্গে 6 নম্বর হলো ম্যাক্রোস্কোপিক প্রপার্টিস। আমরা দেখব ম্যাক্রোস্কোপিক প্রপার্টিস হলো কি, যে প্রপার্টিস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ম্যাক্রোস্কোপিক সিস্টেম আর কল্ড ম্যাক্রোস্কোপিক প্রপার্টিস। লাইনটা শুনে রাখো, দ্য প্রপার্টিস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ macroscopic system are called microscopic properties. তো আমরা লিখব, কি লিখব? The properties associated with macroscopic system, সেটাকে ম্যাক্রোস্কোপিক সিস্টেম, সেটাকে these properties, the properties associated with macroscopic system are called macroscopic properties. দেখো এটা এক্সাম্পল গুলা দেওয়ার আগে এটা টাইপ বলে নিলে তারপরে এক্সাম্পল দেওয়া যাবে। তো আমরা ম্যাক্রোস্কোপিক প্রপার্টির কথা বলছি।
ম্যাক্রোস্কোপিক প্রপার্টিজ এক্সাম্পল না দিয়ে বললাম যে আমরা ম্যাক্রোস্কোপিক প্রপার্টিজকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। কি কি? একটাকে বলা হয় এক্সটেন্সিভ প্রপার্টিজ আর একটাকে বলা হয় ইন্টেন্সিভ প্রপার্টিজ। এক্সটেন্সিভ প্রপার্টিজ কি? যেটা সাইজ এবং এক্সটেন্টের উপরে ডিপেন্ড করে, আর যেটা এক্সটেন্টের উপরে ডিপেন্ড করে। সাইজ মানে ধরো এই একটা অন্য একটা সাইজের মধ্যে একটা জিনিসের একটা প্রপার্টি, হ্যাঁ, তাকে তুমি কেটে তুমি এদিকে নিয়ে চলে আসো সেটা ছোট টুকরা। যে প্রপার্টি এইখানের সঙ্গে এই প্রপার্টি সমান সেটা হলো ইন্টেন্সিভ, হ্যাঁ, আর যেটা কোয়ান্টিটি বেশি থাকবে সেটা হলো এক্সটেন্সিভ। তো আমরা অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্সটা আরো ভালো করে বুঝবো যখন এক্সাম্পলস গুলা দেখবো, এবং এক্সাম্পলস বলতে গেলে কিছু কিছু টার্ম আমি এখন ইউজ করব, যেটা চ্যাপ্টারটা যখন আরো এগোবে তখন ভালো করে বুঝতে পারবে। শুধু একটা কথা মনে রাখবে, যেসবে প্রপার্টি কোয়ান্টিটি অফ ম্যাটার অর্থাৎ যার এক্সটেন্ট অফ ম্যাটারের উপর ডিপেন্ড করে সেটাই হলো এক্সটেন্সিভ প্রপার্টি, আর যেটা কোয়ান্টিটি অফ ম্যাটারের উপর ডিপেন্ড করে না ইন্টেন্সিভ প্রপার্টিজ। আমরা এক্সাম্পলগুলো লিখে নেই, তাহলে আমরা জিনিসগুলা বুঝে নিতে পারবো। তো সেই আমি বোর্ডের দিকে তোমরা ইয়ে করবে, আমি এদিকে লিখলাম এক্সটেন্সিভ, যেটা কোয়ান্টিটি অফ ম্যাটার উপরে ডিপেন্ড করে, আর আমি লিখলাম এদিকে ইন্টেন্সিভ। তো এখানে যদি আমি লিখি এক্সটেন্সিভ, মাস কোয়ান্টিটি অফ ম্যাটার, হ্যাঁ, উপরে মাস ডিপেন্ড করে, হ্যাঁ, ভলিউম, হ্যাঁ, এগুলা যত ম্যাটার বেশি হবে ভলিউমও বেশি হবে, হ্যাঁ, এটা মাসের সঙ্গে এক নম্বর এটা নাম্বার অফ মোলসও বলতে পারি, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই, 3 আর 1-এর মধ্যে মিল থাকে গেল, হ্যাঁ। 4 নম্বর ধরো এনার্জি, হ্যাঁ, অ্যান্ড হিট, হ্যাঁ। তো ওইদিকে আমি কি, যেমন টেম্পারেচার, হ্যাঁ, টেম্পারেচার বললাম, হ্যাঁ, যেটা ডিগ্রি অফ হটনেস, যেমন ধরো 1 ড্রাম জল আছে বয়লিং ওয়াটার, তার টেম্পারেচার কত 100 ডিগ্রি। এখান থেকে 1 কাপ সরিয়ে নিলাম, 1 কাপের মধ্যেও এটা 100 ডিগ্রি। তো এটা কোয়ান্টিটি অফ ডিগ্রি অফ হটনেস ডু নট ডিপেন্ড অন কোয়ান্টিটি অফ ম্যাটার, বাট যে জিনিসটা হিটটা ড্রামে বেশি আছে, এক্সটেন্টের উপরে বেশি আছে, যেখানে কোয়ান্টিটি অফ ম্যাটার বেশি, 1 ড্রামের জলের হিটটা বেশি, এর জন্য হিটটা হবে কি এক্সটেন্সিভ, টেম্পারেচারটা হবে ইন্টেন্সিভ, হ্যাঁ। তারপরে যেমন ধরো প্রেশার, হ্যাঁ, তারপরে ধরো ডেনসিটি, যেগুলা তোমার রিফ্রেক্টিভ ইন্ডেক্স RI, তারপরে ধরো ভিসকোসিটি, হ্যাঁ, যে কোনো কনসেন্ট্রেশন টার্মস তোমরা ফার্স্ট চ্যাপ্টারে পড়েছো, মোলারিটি, টোলারিটি, সব এইগুলা সব তোমার এটা একটা তোমার শিখিয়ে রাখি, যেটা হলো যে এক্সটেন্সিভ প্রপার্টি ডিভাইডেড বাই এনি আদার এক্সটেন্সিভ প্রপার্টি, যদি কোনো প্রপার্টি ডিফাইন হয় তাহলে হয় ইন্টেন্সিভ। কিরকম? যেমন ধরো ডেন্সিটি, একটা এক্সাম্পল দিলাম। ডেন্সিটির ডেফিনিশন কি? D is equal to মাস বাই ভলিউম। মাসটা কি? এক্সটেন্সিভ। ভলিউমটা কি? এক্সটেন্সিভ। এক্সটেন্সিভ ডিভাইড থাকে তাহলে এটা হবে ইন্টেন্সিভ, লাইক দ্যাট। বুঝার চেষ্টা করো। ম্যাক্রোস্কোপিক প্রপার্টিস দুই রকম, একটা হলো এক্সটেন্সিভ প্রপার্টিস আর একটা হলো ইন্টেন্সিভ প্রপার্টিস। Extensive properties are those properties which depends on quantity of matter. হ্যাঁ, এখানে গিয়ে আরো এক্সাম্পল কিছু কিছু জিনিস তোমরা পাবে যেটা এখনো তোমরা পড়োনি, যেমন এনথালপি, এন্ট্রপি, হ্যাঁ, ইন্টারনাল এনার্জি, হ্যাঁ, গ্রিফ ফ্রি এনার্জি, এইগুলো অনেক টার্ম পাবে। এগুলো তোমরা সব বোর্ড থেকে নোট করে রাখো, আমরা নেক্সট ক্লাসগুলোতে আরো ডিটেলসে বুঝবো। তার মানে আজকে আমরা
কয়টা করলাম? 6টা কনসেপ্ট করলাম। তো ফার্স্ট তোমরা এই 6টা কনসেপ্টটা ভালো করে বুঝে নাও, তারপরে নেক্সট ভিডিওতে আমরা আবার করব। তো এখানে একটা জিনিস যখন যা বোর্ডে লিখেছি যেটা পার্টিনেন্ট মনে হবে, লাগলে স্ক্রিনশট নিয়ে এটা খাতায় কপি নোট করে নেবে। তো আমরা আজকে কি পড়লাম? আমরা পড়লাম সিস্টেম কি, আমরা পড়লাম সারাউন্ডিংস কি, আমরা পড়লাম টাইপস অফ সিস্টেম কি, আমরা পড়লাম থার্মোডাইনামিক্স প্রপার্টিসের মধ্যে আমরা ম্যাক্রোস্কোপিক প্রপার্টিসের মধ্যে আমরা দুই রকম দেখলাম, দুই রকমটা আমরা এক্সটেন্সিভ ইন্টেন্সিভ করলাম। এইগুলো আমরা রিভাইজ করব অ্যান্ড উইল ওয়েট ফর নেক্সট ভিডিও। সো থ্যাংক ইউ এগেইন, প্লিজ ভিউ দিস ভিডিও অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন এটা মেসেজ করো আমাকে, অ্যান্ড see the video again and again so that we can start the next chapter. Thank you all.